میرے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ میں دنیا جہاں کی کتابیں خریدتا ہوں، دنیا کے تمام بڑے رسائل، میگزین اور اخبارات منگواتا ہوں۔ میں نے گھر اور دفتر میں لائبریریاں بنا رکھی ہیں۔ میں سفر پر نکلتا ہوں تو میری گاڑی اور میرے جہاز میں بھی کتابیں ہوتی ہیں۔ میرے ہاتھ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی رسالہ ہوتا ہے، لیکن کسی کتاب، کسی میگزین اور کسی اخبار کا کوئی لفظ میرے پلے نہیں پڑتا۔ میں لوگوں کی گفتگو سے بھی اچھے فکرے، اچھی سوچ اور اچھے خیالات اچک لیتا ہوں۔ مجھے ٹیلی ویژن سے بھی اکثر اوقات اچھی خبریں اور اچھی معلومات مل جاتی ہیں، لیکن میں ٹھیک 10 منٹ بعد تمام چیزیں بھول جاتا ہوں۔ میں نے نیو یارک اور لندن میں 5 ہفتوں کے کورس بھی کیے۔ میں نے پاکستان میں بھی ٹیوٹر رکھے، لیکن میں علم نہیں سیکھ سکا۔ مجھے عقل نہیں آئی، کیوں؟ وہ مجھے اس وقت ایک بے بس اور معصوم سا شخص دکھائی دیا۔ اس وقت اگر کوئی شخص اس کی گفتگو سن لیتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ صوفے پر بیٹھا وہ شخص پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کی کتنی کمپنیاں ہیں، اس کی کتنی فیکٹریاں ہیں، اس کے کتنے پلازے ہیں اور دنیا کے کس کس ملک میں اس کی کتنی جائیدادیں ہیں۔ وہ حقیقتاً مٹی کو سونا بنانے کا فن جانتا ہے۔ وہ جب اسٹاک ایکسچینج میں داخل ہوتا ہے تو شیئرز کی قیمتیں چڑھنے لگتی ہیں، اور وہ جب کسی بنجر، ویران اور غیر آباد فیکٹری میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھل دینے لگتی ہے۔ لیکن وہ اس کے باوجود پریشان تھا۔ اس کی پریشانی بجا بھی تھی۔ انسان جب سماجی سطح پر ترقی کرتا ہے تو اس کی اگلی کوشش عقل، علم اور ذہانت ہوتی ہے۔ دولت انسان کو ہمیشہ مکار بناتی ہے، اور مکاری علم اور ذہانت کی دشمن ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے تمام دولت مند لوگوں کو چالاک، مکار اور مفاد پرست پائیں گے۔ ان لوگوں میں ایک عجیب قسم کی حس ہوتی ہے۔ یہ لوگ زمین کی 7 تہوں میں چھپی دولت سونگھ لیتے ہیں۔ یہ نشے کی انتہائی سطح اور غنودگی کے گہرے عالم میں بھی سودا ہمیشہ ٹھونک بجا کر کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہی کاروبار سے باہر قدم رکھتے ہیں، ان کی عقل، ذہانت اور علم کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ خود کو انتہا درجے کے بے وقوف، بے علم اور سادہ پاتے ہیں، اور یہاں سے ان کی فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح علم، دانش اور ذہانت کی باتیں کریں۔ لوگ فلسفیوں کی طرح ان کے خیالات بھی نوٹ کریں اور پروفیسروں کی طرح ان کی باتیں گھنٹوں سنی جائیں، لیکن ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کی ذات میں دولت کے سوا کوئی کشش نہیں ہوتی۔ لوگ ان کے سامنے واہ واہ کرتے ہیں، مگر جو ہی یہ واش روم کے لیے اٹھتے ہیں تو لوگ آہ آہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے یہ مہربان بھی اسی مسئلے کا شکار تھے۔ یہ علم حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کرتے تھے، لیکن علم ان سے دور بھاگتا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا مسئلہ ناقابل حل تھا؟ جی نہیں۔ میرے اس دوست کا مسئلہ ہزاروں سال قبل بوہیمیا کے دانشوروں نے حل کر دیا تھا۔ بوہیمیا ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ یہ ریاست پہلی جنگ عظیم سے قبل استریا کا حصہ تھی۔ جنگ ہوئی تو یہ ریاست تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن اس کی ایک حقائق شاید دنیا کی آخری سانس تک زندہ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس حقائق میں دنیا کی بہت بڑی سچائی چھپی ہے۔ یہ حقائق دنیا کے تمام امیروں کے مسئلے کا حل ہے۔ یہ حقائق کچھ یوں تھی کہ دیوتاؤں کے ڈرائنگ روم میں ایک بار قسمت اور عقل آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ عقل تازہ تازہ جوان ہوئی تھی۔ وہ جوانی کے زوم میں دوسروں کو حقارت سے دیکھتی تھی۔ اس نے اس دن ٹیڑھی نظروں سے قسمت کی طرف دیکھا اور نخوت سے بولی، میرے ہوتے ہوئے تم اونچی مسند پر کیوں بیٹھی ہو؟ کونا مش قسمت نے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں جہاں ہوتی ہوں وہاں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، میں اس لیے ہمیشہ اونچی مسند پر بیٹھتی ہوں۔ یہ سن کر عقل غصے میں آ گئی اور اس نے قسمت کو چیلنج کر دیا۔ قسمت نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئیں۔ ذرا فاصلے پر ایک کھیت تھا۔ کھیت میں ایک نوجوان لڑکا ہل چلا رہا تھا۔ قسمت نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور عقل سے کہا، تم اس لڑکے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ لڑکا تمہاری وجہ سے کامیاب ہو گیا تو میں شکست تسلیم کر لوں گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئی تو تم مجھے جہاں بھی دیکھو گی تم مجھے سلام کرو گی اور وہاں سے کھسک جاؤ گی۔ عقل نے اس بات میں سر ہلایا اور ہل چلاتے لڑکے کے دماغ میں چھلانگ لگا دی۔
लड़के ने फौरन सर उठाकर दाएं बाएं देखा, नफरत से हल्की हथी छोड़ी और अपने वालिद को आवाज़ देकर बोला, मैं आज से ये हल नहीं चलाऊंगा, मैं माली बनूंगा। उसके बाप ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने जूते पहने और शहर रवाना हो गया। शहर में शाही बाग के माली को असिस्टेंट की ज़रूरत थी। लड़के ने इंटरव्यू दिया और वह शाही महल में असिस्टेंट माली भर्ती हो गया। अकल उसके साथ थी, चुनांचे वो बहुत जल्द काम सीख गया। अक्लमंद लोग क्योंकि हमेशा मफाद परस्त होते हैं, वो लड़का भी मफाद परस्त बन गया। उसने सारे मालियों को पीछे छोड़ दिया। वो बहुत जल्द बादशाह के मुकर्रबीन में शुमार होने लगा। वो बेइंतहा अक्लमंद और ज़ीरक था। वो बादशाह को मुख्तलिफ मामलात में मशवरे देता था। बादशाह को उसके मशवरों से फ़ायदा पहुँचा और यूँ बादशाह उसे पसंद करने लगा। उसने इसी दौरान शहज़ादी को आईने में उतार लिया। शहज़ादी लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। एक दिन जब बादशाह उसके कारनामों से खुश था तो उसने उससे पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? लड़का चालाक था, उसने बादशाह से शहज़ादी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर वज़ीर आज़म आगे बढ़ा और बादशाह से अर्ज़ किया, जनाब, इस कम्मी कमीन की ये जुर्रत कि ये आपसे शहज़ादी का हाथ मांग ले, ये गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। बादशाह जलाल में आ गया और उसने लड़के का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। जलाल तलवार लेकर आगे बढ़ा। यहाँ पहुंचकर अकल घबरा गई और उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। किस्मत ने कहका लगाया और उसे कहा, अब तुम इसके दिमाग से निकल जाओ और मुझे अपना काम करने दो। अकल बाहर आ गई, जिसके बाद किस्मत ने लड़के के दिमाग में छलांग लगा दी। इसी दौरान जलाद ने तलवार चलाई। तलवार का वार खता हुआ, तलवार शिकंजे के साथ टकराई और टूट गई। नई तलवार लाई गई। इस दौरान शहज़ादी वहाँ पहुँच गई। वो बादशाह की लाडली बेटी थी। उसने रो रो का बादशाह को मना लिया। बादशाह ने लड़के की शादी शहज़ादी के साथ कर दी। चंद बरस बाद बादशाह मर गया और वो किसान लड़का मुल्क का बादशाह बन गया। मैंने अपने दोस्त को ये कहानी सुनाई और उसके बाद अर्ज़ किया, वो दिन है और आज का दिन है जहाँ किस्मत पहुँच जाती है, वहाँ से अकल रुखसत हो जाती है। मैंने उनसे अर्ज़ किया, अकल और किस्मत एक दूसरे की ज़िद हैं। ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन हैं। ये दोनों कभी एक जगह जमा नहीं होती। आप एक खुशकिस्मत शख्स हैं, चुनांचे अकल आपसे रुखसत हो चुकी है। आप इसका पीछा ना करें। मैं खामोश हो गया। वो बोले, खुशकिस्मती और अकल में क्या फ़र्क होता है? मैंने अर्ज़ किया, खुशकिस्मती दौलत, इक़्तिदार और ख़तरात से बचकर निकलने का नाम है, जबकि अकल इल्म, ज़हानत और अबलाग है। चुनांचे आप देख लें, दुनिया के तमाम अक्लमंद, ज़हीन, आलिम और दानश्वर लोगों का ताल्लुक़ गुर्बत या मिडिल क्लास से होता है, जबकि दुनिया के तमाम दौलतमंद और बाइक़्तिदार लोग दानिश, इल्म, ज़हानत और अकल से फ़ारग होते हैं। चुनांचे मेरा मशवरा है कि आप इल्म पर वक़्त ज़ाया ना करें, यह आपके काबू नहीं आएगा। वो मुस्कुराए और बोले, किस्मत और अकल में बेहतर कौन है? मैंने चंद लम्हे सोचा और इसके बाद अर्ज़ किया, किस्मत। वो बोले, वो कैसे? मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप सैकड़ों, हज़ारों अक्लमंदों, आलिमों और ज़हीन लोगों को मुलाज़म रख सकते हैं। आप शहनशाह अकबर की तरह अपने गिर्द 9 रतन जमा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अक्लमंद, ज़हीन और साहिब इल्म हैं तो आप किसी खुशकिस्मत शख्स की मुलाजमत के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आपकी अकल, आपकी ज़हानत और आपका इल्म हमेशा किसी खुशकिस्मत शख्स की दौलत में इजाफे का बायस बनेगा। क्यों? क्योंकि सेठ खुशकिस्मत होता है और उसका अकाउंटेंट अक्लमंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो, या कोई भी तालिब इल्म जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल इल्म दोस्ती लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सदका जारिया है। आपका बहुत शुक्रिया।